Good morning, children. I hope everyone is fine. Stay home safely. In this class, we have to discuss 6th Standard English Bridge Course book. Let me move on to the topic. Yes, day 2, topic noun and gender, page number 32 to 34. What is meant by noun? Yes, noun is the name of a person, place, things or animals. And then types of noun you have to learn: proper noun, common noun, collective noun, abstract noun, material noun. There are 5 types of noun. And then noun genders. There are 4 types of noun genders. How many types of noun genders? Yes, there are 4 types of noun genders: masculine gender, feminine gender, common gender and neuter gender. All these things are going to be in the next video. So watch the video carefully and enjoy your learning. So what are the nouns and genders? ஏற்கனவே நீங்க தமிழ்ல படிச்சிருப்பீங்க. Noun is a naming word. So பெயர் சொல் அப்படி நம்ம தமிழ்ல படிச்சிருப்போம். அததான் நம்ம வந்து nouns சொல்றோம். Genders polynoun. So ஆண் பெண் அப்படினு குறிக்கிறது தான் நம்ம genders அப்படினு சொல்றோம். Now we are going to see the learning outcomes of nouns and genders. To identify differentiates nouns and genders, to interpret nouns and gender in sentences according to its context, to produce short sentences using nouns and genders. So, noun ku gender ku வந்து differentiate எப்படி பண்றது? What are the kinds of nouns? Genderல kinds என்ன இருக்கு? இப்படி எல்லாம் நம்ம வந்து we are going to see in this session. So, let us move on the motivation activity, children. So, here I have some interesting questions to you, and you think the questions, then answer to me. Okay? Let's see the questions. Who went on the trip? ஒரு ட்ரிப்புக்கு போறீங்க, அது கிளாஸ் ட்ரிப்பாக இருக்கலாம் ஆர் ஃபேமிலி ட்ரிப்பாக இருக்கலாம். ஸோ who went to the trip? ஆன்சர் வந்து நோட் டவுன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. Where did you go? எங்கே போனீங்க? Where did you go? அந்த ட்ரிப் வந்து எங்கே போனீங்க அப்படின்றது சொல்லணும். What things did you see there? போன ட்ரிப்பில் என்னென்ன திங்ஸ் யூ ஹாவ் சீன்? இது வரைக்குமே நம்ம பார்க்காத என்னென்ன திங்ஸ் எல்லாம் அங்கே இருக்குன்னு பார்க்குறோம். வாட் ஆர் த நியூ திங்ஸ்? அந்த திங்ஸோட என்ன யூசேஜ்? இப்போ ஒரு சப்போஸ் ஒரு மியூசியமுக்கு போகிறோம், ஒரு புது புது பொருளாக இருக்கும், அந்த பொருள் எல்லாம் அவங்க வந்து ஹவு தே யூஸ்ட் இட் இன் த ப்ரீவியஸ் ஸ்டேஜஸ், அதை நம்ம பார்க்குறோம். ஒரு சின்ன ஒரு ஷிப் மியூசியமுக்கு போகிறோம், ஒரு கடல் பக்கத்தில் மியூசியம் இருக்கும். இப்போ மெட்ராஸ்கில் போனீங்கன்னா we have seen the மகாபலிபுரத்தில் ஷிப் மியூசியம்னு இருக்குது. ஸோ in that museum we can see more ship modules. ஸோ இந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்டேஜஸ்லேருந்து லாஸ்ட் காலத்துலேருந்து இந்த வரைக்குமே வந்து என்னென்ன அந்த ஆங்கர்ஸ் ஆகட்டும், ஷிப் ஆகட்டும், வாட் ஆர் த டெக்னிக்கல்ஸ். ஸோ நாட் ஓன்லி தட், எந்த ஒரு நியூ திங்காக இருந்தாலும் we are amazing about the new things. How did you feel about that trip? நீ வந்து எப்படியெல்லாம் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணீங்க? ஸோ நம்ம வந்து ஹாப்பியாக இருந்தோமா, வெரி என்ஜாய்மெண்ட் பண்ணோமா, இல்லை எனக்கு ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஹவு கேன் யூ ஃபீல்? எப்படி அந்த ட்ரிப்பை வந்து நீங்கள் ஃபீல் பண்ணீங்க? ஸோ இந்த 4 கொஷின்ஸுக்குமே வந்து உங்ககிட்ட ஆன்சர் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும். நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க, நானும் அதை கவனிச்சிட்டேன். நம்ம இப்போ பார்த்து போன மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு ஆன்சர்ஸ் பார்க்கலாம். லெட் அஸ் see our answers. ஓகே, ஸோ எங்கே போகணும்? நம்ம வந்து ஒரு கிளாஸ் ட்ரிப் போன மாதிரியே we hope we went on a class trip. Okay, 6th standard students went on the trip. Okay, where did you go? எங்கே போனீங்க? We went to KRP Dam, the famous dam in Krishnagiri district. இல்லைங்களா? Next, what are the things you have seen there? We saw pond, bridge, park, deer, flowing water, fishes, flowers, trees. So many things. நம்ம வந்து ஒரு இடத்துக்கு போனோம்னா we have seen many things in that area. Okay, how do you feel? நீ எப்படி ஃபீல் பண்ண அந்த ட்ரிப்பை வந்து? how do you feel? We were very excited and enjoyed by this trip and lots of fun-filled learning. ஸோ நம்ம வந்து என்ஜாய் மட்டும் பண்ணல, என்ன பண்ணோம், ரொம்ப ஃபன்னாகவும் லேர்னும் பண்ணோம். how the water flowing, how the reservoir was constructed, who was constructed it, what are the usages of this reservoir project, and how many people are getting benefits for this project. ஸோ இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து கிளாஸில் டீச் பண்ணுறதை விட when we went on a trip we can easily understand with our peer groups and teachers, guides. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து நிறைய
feel பண்ணி we can learn more things in the more than classroom இல்லைங்களா. ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம எக்ஸ்கர்ஷன், எஜுகேஷனல் ட்ரிப், ஃபேமிலி ட்ரிப் இப்படியெல்லாம் நம்ம அடிக்கடி போயிட்டு வந்தால் our mind is also very free. Okay children, okay, now we are move on to our next activity. So in this activity we are going to see our topics. What is our topic? Today's our topic is nouns and genders. So what is a noun, children? Yes, very good. I heard some answers from you. Noun is a naming word of a place, person or things and ideas. இல்லைங்களா? So எல்லா பொருட்களுமே வந்து பேர் இருக்கிற பொருட்கள் தான் நம்ம வந்து பார்க்குறோம். ஏதாவது ஒரு பொருள் இதுக்கு பேரே இல்லை டீச்சர் இல்லை மிஸ் அப்படின்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். No. Each and everything has its own name. அது whether it is a living thing or non-living thing. இல்லைங்களா? பேர் இல்லாமல் எந்த ஒரு பொருளுமே நம்ம பார்க்க முடியாது. அந்த பேரை தான் we are using the word noun. ஓகே, இந்த nouns வந்து எல்லாமே வந்து ஒரே கேட்டகரியில் வருமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை. அதை வந்து நம்ம கேட்டகரி வைஸாக நம்ம பிரிக்கிறோம். How we categorize it? So there are 5 kinds of nouns. What are they? Yes, wait, we are going to see, children. And என்னென்ன kinds அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். The first one is common noun. Common noun is a naming word of a common person, place, animal, thing, etc. Example, the boy is tall. My mother loves me. So இங்க boy, mother, father இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாமே வந்து காமன். இப்போ அம்மா அப்படின்ற போது எல்லாருக்குமே எங்க அம்மா சொன்னாங்க, எங்க அம்மா என்ன கூப்பிட்டாங்க, எங்க அம்மா என்ன சாப்பிட வச்சாங்க அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ அம்மான்றது வந்து காமன். ஸோ ஆனால் வந்து நம்ம தனியாக சொல்லும் போது தான் லக்ஷ்மியோட அம்மா, ராஜுவோட அம்மா அப்படின்னு தனியாக சொல்கிறோம். பாய் அப்படின்னும் போது ஒரு பையன், அவன் 6th ஸ்டாண்டர்ட் பையனாக இருக்கலாம், 7th ஸ்டாண்டர்ட் பையனாக இருக்கலாம். ஸோ அவனை பேர் சொல்லாமல் காமனாக பாய், கேர்ள் இப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து காமனாக சொல்லும்போது அதுக்கு வந்து புக் அப்படின்னு சொல்கிறோம். புக்குன்னா எல்லா புக்குமே ஒரு புக்கு தான். அது மேத்ஸ் புக்கோ, இங்கிலீஷ் புக்கோ, இல்லை வந்து சயின்ஸ் புக், எனி புக் இருக்கலாம். ஸோ புக் அப்படின்றது காமன். வெதர் நம்ம இங்கிலீஷ் புக்கை எடுத்துகிட்டு வாங்க, மேத்ஸ் புக் எடுத்துகிட்டு வாங்கன்னு சொல்லும்போது தான் அதில் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கேட்டகரி நம்ம பார்க்குறோம். அதுதான் நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற ப்ராப்பர் நவுன். ஸோ ப்ராப்பர் நவுன் என்ன? பர்டிகுலராக ஒரு பர்சன், ஒரு பிளேஸ் ஆர் திங். வி டினோட்ஸ் a particular place, thing or person or an idea. It is called proper noun. So Lakshmi, bring your English book அப்படின்னு சொன்னா, so Lakshmi would bring only the English book because book is common noun. When we call it as English book னா பர்டிகுலரா அந்த இங்கிலீஷ் புக்கு தான் நம்ம வந்து எடுத்துட்டு வரணும். What's your favorite subject? Maths is my favorite subject. Okay, so அங்க maths subject அப்படின்றது it's a common. All subjects comes under common noun. ஸோ அதில் பர்டிகுலராக எந்த சப்ஜெக்ட் உனக்கு பிடிக்கும்னு கேட்கும்போது எனக்கு மேத்ஸ் பிடிக்கும், எனக்கு தமிழ் பிடிக்கும், எனக்கு வந்து இங்கிலீஷ் பிடிக்கும்ட்டு நம்ம வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி சொல்லும்போது அதை ப்ராப்பர் நவுன் சொல்கிறோம். ஸோ இந்தியா கண்ட்ரி இஸ் அ காமன் நவுன். எல்லா நாடுகளும் வந்து நாடு அப்படின்னு சொல்கிறோம். வேர் வி ஆர் லிவிங், விச் இஸ் அவர் மதர் கண்ட்ரி, இந்தியா இஸ் அவர் மதர் கண்ட்ரி. ஸோ இந்தியா அப்படின்னு சொல்லும்போது திஸ் பர்டிகுலர் லேண்ட் என்னுடைய தாய்நாடு அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அதுதான் நம்ம ப்ராப்பர் நவுன். பர்டிகுலர்லி நம்ம வந்து ஒரு பிளேஸோ, ஒரு திங்கோ, இல்லை வந்து ஒரு பர்சனையும் நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்லும்போது அது நம்ம ப்ராப்பர் நவுன் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ ஹியர் த எக்ஸாம்பிள் இஸ் கவி இஸ் அன் இன்டெலிஜென்ட் கேர்ள். கவின்றது ஒரு பெண்ணோட பேர். இட்ஸ் அ நேம் ஆஃப் எ கேர்ள். ஸோ ஷி இஸ் அ வெரி இன்டெலிஜென்ட் கேர்ள். ஸோ இன்டெலிஜென்ட், ஹூ ரெஃபர்ஸ் இன்டெலிஜென்ட்? கவி. கவி என்ற கேர்ள் தான் இங்கே இன்டெலிஜென்ட் அப்படின்னு குறிப்பிடுது. ஸோ இட் கம்ஸ் அண்டர் ப்ராப்பர் நவுன். Next we move on to the collective noun. Collective noun is a very simple. இதை வந்து நம்ம வெரி சிம்பிளாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு குரூப்பாக இருக்கும்போது, இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து குரூப் சேர்ந்து விளையாடுறோமா இல்லைங்களா? ஸோ ஹியர் த கிளாஸ் ரூம் ஆல்சோ. கிளாஸ் ரூம்னா 1 or 2 persons இருப்போமா? நோ, a group of people. ஸோ அந்த குரூப்பாக பீப்புள் இருந்தாலும் சரி, ஒரு குரூப்பாக என்ன ஒரு பொருள் இருந்தாலும் சரி, அதுக்கு என்ன பேர்? அதுக்கு தான் collective noun. So collective noun is a naming word of a collection or group of place, person and things. Persons இருக்கலாம், whether it is a place இருக்கலாம், whether it is a things இருக்கலாம். So both it totally we call it as collective noun. A bunch of grapes. Grape பண்றது ஒரு fruit. So it mostly it is seen as bunch.
ஸோ பஞ்சாக தான் நம்ம பார்க்க முடியும். அதனால bunch of grapes. A flock of birds. பறவைகள் கூட்டம் அப்படின்னு தான் சொல்கிறோம். A herd of cattle. கேட்டில்ன்றது வந்து அந்த கால்நடை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா, அதை வந்து நிறைய இருக்கும்போது, ஒரு மந்தையாக இருக்கும்போது நம்ம herd of cattle அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் மெட்டீரியல் நவுன். மெட்டீரியல் நவுன் இஸ் த நேம் ஆஃப் மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்டிங் இன் நேச்சர். ஸோ நேச்சர்லேருந்து வர ஒரு நம்ம டோட்டல் அமௌண்ட்டாக வரும்போது அதை நம்ம மெட்டீரியல் நவுனாக எடுத்துக்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் wood, iron, fruits, rice, wheat, இதெல்லாமே நம்ம டோட்டல் அமௌண்ட்டாக தான் நம்மளால் எடுத்துக்க முடியுது. அதை வந்து நம்ம மெட்டீரியல் நவுன்னு சொல்கிறோம். ஓகே சில்ட்ரன், நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் கைண்ட் இஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன். அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன்ன்றதை நம்மளால் பார்க்க முடியாது, ஆனால் we can feel. இப்போ வந்து எனக்கு வலிக்குது, I have pain in my leg அப்படின்னா அந்த வலி வந்து உன்னால தான் உணர முடியும். அதுதான் ஃபீலிங். we cannot see others. நம்ம வந்து யாருக்குமே வந்து we don't show to others. இங்கே வந்து நமக்கு புண்ணு இருக்குன்னு தான் அவங்க பார்க்க முடியுமே தவிர அது எவ்வளோ வலிக்குது அப்படின்றது, எவ்வளோ பெயின்ன்றது வந்து what the person who is affected with that only he can only the responsible for that. So like that I am happy. உன் ஃபேஸை பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு சந்தோஷமா இருக்கிற நம்ம கேட்கலாம். ஸோ நம்ம இன்னைக்கு ஹாப்பியாக இருக்கிற, ஸோ அந்த ஹாப்பின்றது வந்து நம்ம ஃபேஸை சிரிக்கும் போது நம்ம பார்க்க முடியுது, அடுத்தவங்களால வந்து சிரிக்குது பார்க்க முடியுது. பட் ஹவு மச் யூ ஹேவ் ஹாப்பி இன் யுவர் ஓன் அப்படின்றது வந்து யூ கேன் ஃபீல் இட். ஸோ abstract noun is a quality of action, state, thinking, feeling. Birbal's wisdom brought him fame. So அடுத்தது now we are moving to the gender part. Gender means polynom. எத்தனை இருக்கு அப்படின்னா there are 4 kinds of genders. For the first one is feminine gender, masculine gender, common gender and neuter gender. Feminine gender is a noun which denotes the names of female members. So these are also nouns and it denotes, when the nouns are denotes only female persons, we call it as feminine gender. Example, Pritika, girl, cow, hen. Then masculine gender. Masculine gender is a noun which denotes the names of male members. That means these are also nouns which denotes the male members. So these are also nouns. Particularly understand children, இதுவுமே நவுன் தான், பெயர் சொல் தான். ஆனால் வந்து ஆண் பாலினம் குறிக்கும் போது மேஸ்குலைன் சொல்கிறோம், பெண் பாலினம் குறிக்கும் போது ஃபெமினைன் ஜெண்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆர் ரேம், பாய், டைகர், புல் அண்ட் காக். நெக்ஸ்ட் நியூட்டர் ஜெண்டர். நியூட்டர் ஜெண்டர் இஸ் அ நவுன் விச் டினோட்ஸ் த நேம் ஆஃப் நான் லிவிங் திங்ஸ். ஸோ ஆண் பெண் அப்படின்னு குறிப்பிடப்படாத சில உயிரற்ற பொருட்களை வந்து நம்ம நியூட்டர் ஜெண்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ த நேம்ஸ் ஆர் டேபிள், சேர், எல்லாமே it comes under neuter gender. Next, common gender. Common gender is a noun which denotes either a male member or a female member. இது மேலாவும் இருக்கலாம், ஃபீமேலாவும் இருக்கலாம். காமனாக சொல்லும்போது இப்போ டீச்சர், டாக்டர், பேபி, பேர்ட், these are all comes under common gender. So children, now we are moving to the reinforcement activity. Then evaluation part is very important and very easy part. In your book 34, page number 34 வந்து you have one paragraph. Read the paragraph carefully and first underline the nouns and genders. Then there's you have sorted out what are the types of nouns. From that paragraph you have to sort it whether the noun is under comes common noun or proper noun or collective noun or material noun or abstract noun. Like same wise genders also, whether the word comes under masculine or feminine or neuter gender. ஸோ இது எல்லாமே உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்குறாங்க. எவாலுவேஷன் பார்ட்டில் ஈஸியாகவும் இருக்குது. அந்த பேராகிராஃபை வந்து நல்லா கவனமாக படிங்க. படிச்சுட்டு அந்த இருக்கிற நவுன்ஸை வந்து இந்த வர காலம்ஸில் எதில் வந்து நம்ம கரெக்டாக சூட்டபிளாக இருக்குமோ அதில் ஃபில் பண்ணிங்க. தென் அதில் ஜெண்டர்ஸ், ஜான் அப்படின்றது வந்து கேர்ளு, ஸோ அந்த ஃபாதர் வந்தால் masculine gender அப்படின்னா ஜெண்டர் காலம்லையும் ஃபில் பண்ணி ஹோம் அசைன்மெண்ட்டாக பண்ணுவீங்க. I hope you are all thorough the particular topic, noun and gender. So complete the page number 34 and send it to me in the WhatsApp group. Thank you students.